टीवी देख रहे हो तुसी, मैं करण हांडा। वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी राज बहादुर जिन्हां दे नाल कल सेहत मंत्री जोड़ा माजरा दे विच तकरार हुई सी तां जोड़ा माजरा वालों एक बैड दे उत्ते लटाया गया सी, वीसी अस्तीफा दे दिंदे ने। ते अज एक तस्वीर सामने आई जिथे वाइस चांसलर राज बहादुर फुट फुट रोंदे नजर आए, हंझू वहंदे नजर आए वीसी दे, क्योंकि भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 साल के करियर दे विच 13 हस्पतालों के विच काम किया, वख-वख 13 हस्पतालों च काम किया, जिम्मेवारी निभाई, लोक सेवा की, ते अखीर उन्हां दे नाल अजिहा सलूक किया गया मंत्री वालों, जिसनूं लैके वाइस चांसलर भावुक होए, फुट फुट रोंदे नजर आए। कहा कि सारी उम्र इस किते नूं दित्ती, मैडिकल खेत्र दे विच लगातार सेवावां निभाईयां, 40 तो 44 साल के करियर दे विच वख-वख 13 हस्पतालों के विच सेवा निभाई। पर जदों सेहत मंत्री जोड़ा माजरा बीते दिनी बाबा फरीद यूनीवर्सिटी के विच पहुंचे तां वाइस चांसलर का कहना सी कि मंत्री वालों सवाल पूछे गए कि एसी क्यों नहीं ठीक, बैड किहो जी हालत दे विच है, अजिहे सवालों के जवाब पूछे गए। तो बाद दे विच उन्हां दे नाल बदसलूकी की गई, जिस दे विच उन्होंने कहा कि वो अपनी बेइज्जती समझते हैं तो फुट फुट रोंदे नजर भी आए। हालांकि एक होर बयान भी वीसी राज बहादुर वालों दिता गया। उन्होंने कहना कि सीएम मान दे नाल भी उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने ताईं सुनेहा पहुंचाया कि पंजाब दे विच सेहत खेत्र दे विच माहौल जिहड़ा है, एटमोसफीयर जो है वो काम करन दे लायक नहीं है, तो अस्तीफा सौंपिया। उत्थे ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने भी मुआफ़ी मंगी है, मुख्यमंत्री मान ने मुआफ़ी मंगी है। सेहत मंत्री जोड़ा माजरा वालों जो कुछ किया गया उसनूं लैके मुख्यमंत्री मान ने वीसी राज बहादुर तो माफ़ी मंगी है। यह बयान है वीसी राज बहादुर का। जदों वो भावुक होए उन्होंने कहा कि मैं इमोशनल हाँ, मैं 40 तो 44 साल इस किते दे विच लाए ने, वख-वख 13 हस्पताल कई वख-वख थावां ते काम किया, विदेशों तक भी काम किया, आस्ट्रेलिया यूके दे विच भी उन्हां दे करियर दी कुछ समा विदेशों दे विच भी उन्होंने सेवा निभाई है। पर जदों अखीर इन्नी उम्र काम करन तो बाद एक मंत्री इस तरीके का व्यवहार करेगा तो फिर उन्होंने जिहड़ा की है इंज जापिया कि वो इस दे विच उन्हां दी बेइज्जती हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्री वालों इस तरीके का व्यवहार उन्हां दे नाल नहीं सी कीता जाना चाहिए। उत्थे ही राजा वड़िंग भी पहुंचे सी कांग्रेस तो, क्योंकि उन्हों का कहना सी कि आम आदमी पार्टी वालों जिस तरीके अफसरशाही उत्ते दबाव पाया जा रहा है सही नहीं, एक तानाशाही वतीरा है जो कि गलत है। इस नूं लैके राजा वड़िंग भी पहुंचे सी, वीसी राज बहादुर दे नाल मुलाकात की सी। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने, राज बहादुर दे हंझू वहंदे हुए नजर आ रहे ने। बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर बीते दिनी चेतन जोड़ा माजरा पंजाब के सेहत मंत्री मैडिकल यूनीवर्सिटी के विच पहुंचे सी, जिथे एक बैड नूं लैके विवाद हुंदा है। वीसी तो यह सवाल पूछा जाता कि बैड किस हालत दे विच है, कि इस तरीके की हालत दे विच जो बैड है तुसीं उस उत्ते खुद लेट सकते हो, तो वीसी नूं उस बैड उत्ते लटाया गया सेहत मंत्री जोड़ा माजरा वालों, जिस तो बाद वीसी जिहड़ा की है अपना अस्तीफा पा दिंदे ने। ते अज दी यह तस्वीर है, भावुक होके फुट फुट रोंदे नजर आए, हंझू वहे ने वीसी राज बहादुर दे। कहा कि बड़ा ही दुख पहुंचा उन्होंने, जो कुछ कल उन्होंने दे नाल वापरिया उसने बड़ा ही दुख पहुंचाया उन्होंने, जिस तो बाद उन्होंने अस्तीफा सौंपिया। सीएम मान तक उन्होंने कहा कि मैं सुनेहा भी पहुंचाया कि इस तरीके के माहौल दे विच पंजाब दे विच जिस कदर का माहौल है सेहत खेत्र दे विच खास करके वो काम करन लायक एटमोसफीयर नहीं है, वो काम करन लायक माहौल नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि सीएम मान ने भी मुआफ़ी मंगी है, सीएम भगवंत मान ने वीसी राज बहादुर तो माफ़ी मंगी है। गल राज बहादुर उन्होंने आखी है जदों वो फुट फुट रोंदे नजर आ रहे सी। तस्वीर भी तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके भावुक होए ने मैडिकल यूनीवर्सिटी के वीसी। उधर ही राजा वड़िंग भी मौके पर मौजूद दिखे, जिथे उन्होंने विरोधी धिर ते सवाल चुके। हालांकि एक बयान जिहड़ा किया, एक बयान उदों भी सामने आया जदों फौजा सिंह सरारी अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, सेहत मंत्री जोड़ा माजरा के खिलाफ ये बोले कि अजिहा व्यवहार नहीं सी होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी वालों भी पक्ष रखा गया, उन्होंने भी बयान जारी किए ने, ट्वीट भी किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि चंगियां सेहत सुविधावां देण वास्ते जो सहूलतावां पंजाब के लोगों को असीं देना चाहुंदे हां, कि चंगियां सुविधावां देण वास्ते यह जी कार्रवाई नहीं सी की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल चुकया, एक तस्वीर भी साझी की है ट्वीट करके, जिस दे विच चेतन जोड़ा माजरा सेहत मंत्री उस ही बैड के नाल खड़े नजर आ रहे हैं जिस बैड के
जिस बैड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, जिस बैड ਉੱਤੇ वाइस चांसलर राज बहादुर ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹੇ। पर उदों भी ये कहते नजर आए कि मैं एक ऑपरेशन अज भी कर चुकिया, अज भी आदि सेवा निभा रहा, लोक सेवा कर रहा, एक ऑपरेशन हले होर करना है। तो उस विचाले उन्होंने ये भी जरूर कहा, पर मैनू सट जरूर पहुंची है, मेरे मान नू ठेस जरूर पहुंची है। VC राज बहादुर का कहना है कि उन्होंने मान नू ठेस पहुंची है, उन्होंने इस दे नाल जलालत फील हुई है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार होया वो नहीं सी होना चाहिए। उन्हों का कहना सी कि ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 13 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਕਰੀਅਰ, ਲੰਬਾ ਕਰੀਅਰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, उसनू उन्होंने बहुत दुख लग्या। जिस तो बाद वो रोंदे भी नज़र आए, हंझू वहे। नाल दी नाल उन्होंने कहा कि मैं अस्तीफा भी सौंपिया तो मैं CM मान तक सुनेहा पहुँचाया कि इस तरीके के माहौल दे विच काम करना मुश्किल है। तो अगे उन्होंने कहा कि CM मान ने भी मुआफ़ी मंगी है, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वाइस चांसलर राज बहादुर तो माफ़ी मंगी है। जिथे तस्वीर जदों सामने आई, मान नू ठेस पहुंची वाइस चांसलर राज बहादुर दे बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट, जिथे ये सब कुछ बीते दिनी वापरिया। जदों सेहत मंत्री चेतन जोड़ा माजरा पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के बठिंडे भी गए, बठिंडा सिविल हस्पताल का दौरा किया, फिर बाद दे विच फरीदकोट पहुँचते हैं, फरीदकोट की मैडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा करते हैं। अचनचेत दौरा किया गया सी, जिथे मौके ते बुला के जो कि उस वेले अफसर सी, जो कि वाइस चांसलर सी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा गया कि इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं ठीक। तो अज राजा वड़िंग वालों भी सवाल चुकया गया। उन्होंने कहा कि की ये जिम्मेवारी वाइस चांसलर की सी? हाँ ठीक है, जे तुसीं उन्होंने कोई सवाल करने सी तो बंद कमरे दे विच हो सकते सी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने देना हुंदा है। ये जुबान सी, ये बोली सी राजा वड़िंग की, जो बोल उन्होंने बोले निशाना साधे आम आदमी पार्टी के उत्ते। तो उत्थे ही VC राज बहादुर ने कहा कि उन्हों का दिल दुखी है, उन्होंने मान नू ठेस पहुंची है, अपना अस्तीफा सौंप चुके हैं। CM मान ने हालांकि उन्होंने कोलों मुआफ़ी मंगी है, पर उन्होंने कहा कि इस माहौल दे विच काम नहीं किया जा सकता। उधर ही दूजे पासे आम आदमी पार्टी वालों भी ट्वीट करके गल आखी गई है, एक तस्वीर भी साझी की, तो ट्वीट करके ये गल भी आखी गई है कि CM मान या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों को चंगियां सेहत सुविधावां देनिया चाहती है। तो की चंगियां सुविधावां देने वास्ते जेकर कोई सवाल किए जाते हैं अफसरों तो, जेकर कोई कार्रवाई की जाती है तो की वो कार्रवाई सही नहीं, जरूरी नहीं? ये सवाल आम आदमी पार्टी का सी। नाल एक तस्वीर भी साझी की गई, जिस दे विच सेहत मंत्री चेतन जोड़ा माजरा उस ही बैड के कोल खड़े नज़र आए, जिस बैड उत्ते कल VC नूं लटाया गया सी, जिस बैड की हालत खस्ता सी, जिस दे गद्दे खस्ता हालत दे विच सी। तां ये सवाल भी उदों VC दे कोल जिहड़ा की है VC नूं ये सवाल पूछे गए सी सेहत मंत्री चेतन जोड़ा माजरा वालों, जिन्हां ने कि हाल ही दे विच अपना अहुदा संभालिया, कैबिनेट दे विच उन्हां नूं शामिल किया गया। तो ये तस्वीर तुसीं देख सकते हो किस तरीके अखां नम होईयां ने। VC राज बहादुर रोंदे हुए नज़र आए ने, अखां नम हुई ने, देख सकते हो तस्वीर। हालांकि इस वेले भी अपने किते की वर्दी दे विच सी, अपनियां सेवावां निभा रहे सी, हस्पताल दे विच ही मौजूद सी। अब उन्हां दा बोल भी यही सी कि एक ऑपरेशन करता, एक होर करना है। अज भी मैं अपनी ड्यूटी ते उस तरीके कायम हाँ, मैं ठीक हाँ, पर मन नूं ठेस जरूर पहुंची है, दिल नूं दुख जरूर लग्या कि किस तरीके का व्यवहार एक मंत्री वालों एक कर्मचारी दे नाल कीता गया, उस कर्मचारी दे नाल जो कि सारी उम्र अपनी इस खिते दे विच उसने लोकां दी सेवा की। कहा कि मेरा 44 साल का करियर है, 13 हस्पतालों च काम किया, विदेशों के हस्पतालों के विच भी सेवावां निभाईयां ने। जे इत्थों तक मैं काम किया, अपनी पूरी उम्र सेवा की है, तो फिर मैनू पिछले पैड़ आके इस तरीके का व्यवहार नहीं सी करना चाहिए मंत्री नूं। ये सवाल किया जिहड़ा कि अखां नम हुई रोंदे नज़र आए VC
ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ
ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਵਲੀ ਇਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਵਲੀ ਇਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਵਲੀ ਇਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ, ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦਾ ਗੱਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ
सवाल होया तो उन्होंने ये बयान जारी किया। तो उत्थे ही VC राज बहादुर की तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं। अखां नम होईयां, फुट फुट रोए ने, कहा कि उन्होंने मान नूं ठेस पहुंची है। उमर सारी जिहड़ा की है इस खित्ते नूं दित्ती, लोक सेवा की, कहा कि 44 साल लगातार 44 साल काम किया, विदेशों के विच भी सेवा निभाई, पंजाब के वख-वख 13 हस्पतालों के विच हुण तक सेवा निभाई, रोंदे नज़र आए, हंझू वहे VC राज बहादुर दे। कहा कि उन्होंने मान नूं ठेस पहुंची है, उन्होंने मान नूं ठेस पहुंची है। तो राजा वड़िंग मौके ते पहुंचे हुए सी, अमरिंदर राजा वड़िंग, जिन्हां वल्लों वख-वख टिप्पणियां कीतियां गईयां, निशाने साधे गए आम आदमी पार्टी के उत्ते। उन्होंने कहा कि जिस इंसान ने तमाम उम्र काम किया होवे उस नूं सत्कार दे नाल, मान दे नाल उस दे नाल गल होनी चाहिदी सी। सेहत मंत्री वालों जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो सही नहीं सी। अमरिंदर राजा वड़िंग उत्थे ही पैरी हथ लाउंदे भी नज़र आए VC राज बहादुर दे। कहा कि उन्होंने असी सारे VC राज बहादुर दे नाल डट के खड़े हाँ। तो पैरी हथ ला के VC राज बहादुर नूं मिले अमरिंदर राजा वड़िंग, तो फिर उन्हां दे हित विच बोलदे भी नज़र आए। ते नाल ही उन्होंने कहा कि अजिहे लोकां नूं तां वो लोग रब समझते हैं जिन्हां दियां जानां इन्हां डॉक्टरां ने बचाइयां ने, खास करके कोविड के दौर दे विच। तां किवें इन्हां डॉक्टरां दी इज्जत की जाती सी ते अज इस तरीके एक मंत्री वालों व्यवहार किया जाना तानाशाही तो घट नहीं। यार अमरिंदर राजा वड़िंग निशाना साध रहे सी आम आदमी पार्टी उत्ते। उन्हां दे बोल भी तुहानूं सुणावांगे। तस्वीर भी सामने आई सी जदों पैरी हथ ला के VC राज बहादुर नूं मिले तां VC राज बहादुर भी भावुक होए। कहा कि मैं इमोशनल हाँ, मैं भावुक हाँ, मेरे मान नूं ठेस पहुंची है। CM मान तक भी सुनेहा पहुँचाया है कि जेकर इस तरीके का माहौल रहेगा तो पंजाब के सेहत खेत्र दे विच काम करना जिहड़ा कि मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। नाल ही उन्होंने कहा कि CM मान ने भी जिहड़ा कि है मुआफ़ी मंगी है, CM मान ने भी मुआफ़ी मंगी है। तो अमरिंदर राजा वड़िंग जदों पहुंचे ने तो VC राज बहादुर कोल पहुंच के उन्होंने किस तरीके आम आदमी पार्टी उत्ते निशाने साधे ने, सुनो। और मान साहब नूं ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ, मैं नहीं कहता सारी दुनिया बाबे नानक नूं मनदी है, पर एक बाबे नानक दे रूप दे विच डॉक्टर साहबान हुंदे ने। राज बहादुर जी उन्होंने कदे परवाह नहीं की। और गरीब गुरबाम मैं समझदा यार बैड वाली तां गल ही नहीं सी। सो मैं समझदा कि इदा ये ड्यूटी इन्हां दी ड्यूटी नहीं है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर देवे। कल नूं तां सारे डॉक्टर्स, मैं तां मंजियां दे थल्ले इट्टां लगियां वेखियां हस्पतालां दे विच। सरकार उन्होंने बदले, फिर कल नूं तां किसी होर डॉक्टर नूं जाके इदां करनगे। हाँ, अंदर बैठ के गल कर लेंगे, फिर बाप समान है यार। राजा वड़िंग कल नूं हैल्थ मिनिस्टर बन जे तो VC राज बहादुर नूं कहे कि इधर आओ भाई, वो गल नहीं बनती मेरी। मैं किसी नूं जोड़े माजरा सब नूं कुछ नहीं, मैं उन्होंने कहना कि यार वड्डापन विखाओ, माफ़ी मंग लेनी चाहिए। मैं वैसे बीइंग ए लीडर मैं हमेशा डॉक्टर साहब नाल हथ मिलाउंदा रहा। अज मैं वो पैरी हथ ला के इस करके सत्कार किया है कि यार ये साडे बाप बराबर ने। इन्हां नूं प्यार देना और इन्हां दी इज्जत वधाउणा तमाम पॉलिटिशियंस दा काम है। हस्पताल खाली पे ने, क्यों नहीं डॉक्टर्स आउंदे? कोई नहीं आएगा, इदां कोई नहीं आएगा। जिन्ने मर्जी तुसी सुविधा, हाँ किसी ने, हाँ 3 लोगों ने इस्तीफा, इन्ना प्यार लोगों च वेखण नूं मिलिया। मैं तां जिथे वो आपदे फेसबुक ते लाइव कीता, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नूं जाके मिल के आओ। सो इस करके असीं डॉक्टर साहब नूं कहण आए हैं कि साडे वर्गे बथेरे लोग है जिहड़े तुहानूं प्यार करदे आ, तुहाडे बच्चे हैं, असीं माफ़ी चाहुंदे हैं। मैं हथ जोड़ के डॉक्टर साहब वालों डॉक्टर साहब तो माफ़ी मंगदा इस गल दी कि असीं तुहाडी मैं समझदा कि शान दे विच, तुहाडे मान सम्मान दे विच साडे चिट्टे कुर्ते पजामे वालियां तो वल्लों कमी आई है। असीं इस गल दी माफ़ी मंगदे हां। ਉਹ कोई गल नहीं। फिर बंदा ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ना, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ नहीं है, नहीं वो बंदा ही नहीं है। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੱਬ ਚੱਲੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ।
ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹੀਂ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਖੜਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਮਾਮ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਇਹੀ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ VC ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ VC ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਭਖਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ VC ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CM ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ VC ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਕਾ, ਫਿਰ ਝਟਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ।